वन्दे लोकतिलकं सत्त्ववार्ताविभूषणं अमरकृत्योच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्त जागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। विश्ववंदनीय जगत जननी श्री श्री बड़माଙ୍କ पद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बड़दाଙ୍କ पद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आजिर भर्चुआल सत्संगरे जोग देइथिबा समस्त गुरु भाई और भौणी माननको मोर जय गुरु। जाजन करने दायित्व जो दि जाइए प्रथम मनरे आसे कौन जाजन करा थरे मते मोर जड़े गुरु भाई प्रश्न करते भाई ये आमर जो सतनामटी रही राधा सहित कृष्ण हो पारथा राधा सहित कृष्ण कहीं हेलानी राधा माधव भी हो पारथा राधा नाथ भी हो पारथा राधा रमण भी हो पारथा राधा नाथ भी हो पारथा किंतु कौटा न कि राधा सहित पार्टिकुलर यही स्वामीटा ही कहीं सतनाम रूपे ग्रहण करागला नहीं कहुच्छी अष्टादश स्तर जेहेतु के नाम आसी तेणु ये सतनाम। अच्छा अन्य नाम कहीं न हब मो मन भी प्रश्न रही सतरे तो राधा सहित स्वामी ही कहीं सतनाम हो पारा राधा सहित कृष्ण राधा कृष्ण कहीं न हो पारला राधानाथ भी कहीं न हो पारला तो ये मनरे गोटे द्वंद्व उपजुला तो विभिन्न सत्संग जोग देकी विशेषकर ऑनलाइन सत्संग गुड़ाक विभिन्न सत्संग जोग देकी शुणिया परे किछि 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 संग्रह करिके जहाँ किछि संग्रह हो पारला से सब को आज मु आपका सामने उपस्थापन करने जाऊँगी जदि किसी भूल भटका थी ताले क्षमा करेंगे। गुरु गीता रे 203 नंबर रे गोटे श्लोक अच्छी उमा पार्वती उवाच से सप्तकोटि महामंत्रा स्थित विभ्रम कारक एक एव महामंत्र गुरुरीत्यक्षर द्वयम् अर्थात विश्व ब्रह्मांड रे 7 कोटि महामंत्र रही ए सबू केवल चित्त को भ्रमित मात्र करिथांती गुरु दीक्षार देइथिबा 2 अक्षर वाला मंत्र ही महामंत्र होता है। यही 2 अक्षर होची रा स्वा इंग्रेजी आम कहू आर एस रा प्रकृति को जे धारण करिछि आमर पृथ्वी बा चतुर्पार्श्व को जे धारण करिछि बा सर्जना करिछि स्वा वन्स ओन जहाँ को आम कहीपर व्यक्तित्व सद्ज्ञान सद्भाव सत्कर्म ए 3टीर समन्वित स्वरूप जहाँ को निर्माण करिथाए कहवा को गले निजर अंतःकरण ही व्यक्तित्वर निर्धारण करिथाए निजर उन्नति बा अवनतिर भाग्य विधान एही ठारे ही लेखा जाइथाए। एही अंतःकरण रे सद्भाव उत्पन्न न हेले सत्ज्ञान कि सदाचरण केबे भी फलप्रसू हो पारि न थाए कारण यही 3 तत्व परस्पर परिपूरक अटंती। राधा शब्द अर्थ होचे आराध्ययति इति राधा जे सतत बा निरंतर तैल धारावत परमात्मा स्मृति रे निजको नियोजित करे से होची राधा कहीं ना राधा को अलटाइले धारा हुए धारा शब्द अर्थ होचे जहाँ प्रवाहित होची अर्थात जहाँ प्रवाहित होची ताहा समय एणु राधा अर्थ जहाँ प्रवाहित हुए नाही अर्थात जहाँ प्रवाहित हुए नाही ताहा हेउची समयहीनता टाइमलेसनेस। जदि राधा नाम यार अर्थ तथा भाव सहित सतत जप करा जाए तेबे परमपिता परमेश्वर सहित एकत्व अनुभव होता है कारण शास्त्र कहूँ राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्र दात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचे किं तस्य शेषम। श्री राधा ही साध्य श्री राधा को पाइबा को जो साधनर आवश्यकता रही से मंत्र ही श्री राधांकर से पवित्र राधा नाम ये मंत्रदाती गुरु भी श्री राधा स्वयं समस्त ब्रह्मांड राधा नाम ही समाहित तथा समस्त जीवर प्राण मध्य राधा
ଯଦି ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ପ୍ରେମମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ କୃପା କଟାକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଭଳି ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିବନି। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଧା ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଋଗ୍ବେଦର ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ରାଧା ନାମ ଆରାଧନା ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା। ପରମ ପିତା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଧିକା କୁହାଯାଇପାରେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ଖଣ୍ଡରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆରାଧ୍ୟ ଇତି କୃଷ୍ଣାନାୟ ଇତି ରାଧା। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଦୌ ରାଧାଂ ସମୁଚ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପରାତ୍ ପରମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମାସ୍ତୁ ରାଧିକା ତସ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଇଏ ତ ଗଲା ରାଧା। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଉନି, ବରଂ ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ରାଧା ମିନ୍ସ ସୋଲ୍, ସ୍ୱାମୀ ମିନ୍ସ ଲର୍ଡ। ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଟୁଗେଦର ମିନ୍ସ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା, ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ। ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଅନବରତ ମନନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ଅମୃତ ବୁନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଧର୍ମ କର୍ମର ମଧୁଛନ୍ଦା ରାଧା। ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣର ଅଳକାନନ୍ଦା ରାଧା। ଶକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବ୍ଧା ରାଧା। ସତ୍ୟ ଓ ସନାତନର ମନମୁଗ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଏବେ ରାଧା ନାମର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା। ରାଧା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି 4ଟି ମୂଳ ଅକ୍ଷରର ମିଶ୍ରଣ, ରା, ଆ, ଧା, ଆ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ରା ରେ ପୋହି କୋଟି ଜନ୍ମାଗମ କରିଶ ସୌଭୋଗମ ସଭାସମ। ଅର୍ଥାତ୍ 1,00,000 ଜନ୍ମର ପାପ ଦୂର କରେ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମରୁ ଜଣକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଆ ଆକାର ଗର୍ଭାବସନଚ ମୃତ୍ୟୁ ଚ ରୋଗମ ଉଚ୍ଛୃଦ୍ୟେତ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଜଣକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ଧା ଧାକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଉଚ୍ଛୃଦ୍ୟେତ। ଦୀର୍ଘାୟୁତା ହରାଇବାକୁ ରୋକିଥାଏ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଲଞ୍ଜିଭିଟି। ଆ ଆକାର ଭବବନ୍ଧନ ଉଚ୍ଛୃଦ୍ୟେତ। ପୃଥିବୀ ବନ୍ଧନରୁ ଜଣକୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଫ୍ରିସ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ଥଲି ବଣ୍ଡେଜ୍। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଗଙ୍ଗା ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 68 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 4 ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ସେ 4 ପାଦ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଉଛି ରାମାୟା ତୁ ରା କରସ୍ୟାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆକାରସ୍ତ ଆଦି ଗୋପିକା। ତୃତୀୟ ପାଦ ଧାକାର ଧାରୟ ହି ସ୍ୟାଦ। ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହେଉଛି ଆକାର ବିରାଜ ନଦୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଦେଖିବା, ରା, ଆ, ଧା, ଆ ରହିଛି। ଏଠି ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ରମା, ଦ ଗଡେସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଆଦି ଗୋପିକା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋପାଲ୍ସ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ। ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଧାରା, ଦ ଆର୍ଥ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ବିରାଜ ରିଭର, ବିରାଜ ନଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ୱିଚ୍ ଡିଭାଇଡ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିରାଜ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ସଂହିତା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବିରାଜ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଶୁଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନେ,
ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରୁ ଆସିଛି, ବିରାଜ ନଦୀ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେଇଟା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ମନନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଏପରିକି ଠାକୁର ବି ରାଧା ନାମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ବୋଲି। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଖଣ୍ଡ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 72 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ ସୋର୍ସ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବହି ଥିବ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଶ୍ଲୋକଟା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଖଣ୍ଡ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 72 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେବଳ ରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଆଉ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାଏ। କାରଣ ରାଧା ଶବ୍ଦଟି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏ ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ହେ ରାଧା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ମହାପୁରାଣରେ ବେଦବ୍ୟାସ ରାଧା ନାମର ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଧ୍ନୋତି ସକଳାନ୍ କାମାନ୍ ତସ୍ମାତ୍ ରାଧେତି କୀର୍ତ୍ତିତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେ କେବଳ ସେହି ନାମକୁ ମନନ କରି ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବା ରାଧା ନାମ ମନନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯିଏ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ସେ ରାଧା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣର 4ଥ ଖଣ୍ଡ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 228 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ତ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନି। ସୋର୍ସ କହିଦେଇଛି, ଯଦି ବହି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। 4ଥ ଖଣ୍ଡ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 228 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ ଏବଂ ଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଦାନରେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ରାଧାର ଅର୍ଥ ବି ସକ୍ସେସ୍ ବା ପ୍ରସ୍ପେରିଟି, ସଫଳତା ବା ସମୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଯଦି ଗୁଗଲରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ବୋଲି ଆସିବ। ରାଧା ଇଜ୍ ଆଲସୋ କନସିଡିରେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ମେଟାଫର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ରାଧା ଶବ୍ଦଟି ମଣିଷ ଆତ୍ମାର ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରାଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପାତ୍ରଟିଏ କନ୍ୟା ଚୟନ କରିବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ କନ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇଥାଉ, କାହିଁକିନା ଅଳଙ୍କାର କନ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବର ବରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମକୁ ବରଣ କରିବେ। ହେଲେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆତ୍ମାର ଅଳଙ୍କାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେବା, ପରୋପକାର, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛି ମାନବ ଆତ୍ମାର ଏକ ଏକ ଅଳଙ୍କାର। ଅହରହ ସତନାମ ମନନରେ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ସତନାମ ମନନ କରିବା, ସତନାମ ମନନରେ ଏହି ଆଳଙ୍କାରିକ ଗୁଣ ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଏହି ନବ ଗୁଣ ଜାଗୃତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ମନନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳଙ୍କାରିକ ଗୁଣ ଜାଗୃତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ସେହି ଗୁଣ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣର ପ୍ରକୃତି ଖଣ୍ଡ 48 ଅଧ୍ୟାୟ 41-42 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦୀକ୍ଷାଧାରୀ ରା ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ଧା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ତଥା ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ରାଧା ଶବ୍ଦଟି ପରିତ୍ରାଣମୁଖୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। କେବଳ ନାମ ମନନ ସହିତ ମୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ସେହି ନାମ ହିଁ
ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାମୀର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5ଟି ମୂଳ ଅକ୍ଷରର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ରାଧା 4ଟି ମୂଳ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ରା, ଆ, ଧା, ଆ। ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ 5ଟି ମୂଳ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେମିତିକି ସ, ୱ, ଆ, ମ, ଇ। ମିଶିଲେ ଯାଇକି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ସ ଯୁକ୍ତ ୱ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ମ ଯୁକ୍ତ ଇ। ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୋଟ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହେଉଛି ଏହି ସ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ମନନ ଭଲ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ମନୋଭାବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସ ଅକ୍ଷରକୁ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ୱ। ଏକ ସଘସ ଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଊର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଊର୍ଜା ରଚନାତ୍ମକ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, କଳ୍ପନା, ଜିଜ୍ଞାସା, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆ। A stands for the sound, the great mystical power and acts of magic. ଆ ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାକି ମହାନ ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯାଦୁକରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମ। ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୟାନ, ରହସ୍ୟ ତଥା ଗଭୀରତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଏକ ନୂତନ ସଚେତନତାରେ ଜନ୍ମିଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ହୋଇଥାଏ? ଇଗୋର, ଅହଂର। ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଅହଂର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଇଗୋ ମରିବାକୁ ହେବ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ମୁଁ ଅର୍ଥ ଅହଂ ବା ଇଗୋ। ଏହି ଅହଂ ଥିବା ଯାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଦେହ ଥିବା ଯାଏଁ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଅହଂ ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜର ଅହଂ ଆଦର୍ଶର ଉପର ଦେଇ ପେସିଭ ହୋଇ ଯେ ଯେତେ ରହିପାରେ, ସେ ସେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ, ସେ ସେତେ ଉଦାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ନିରହଙ୍କାରୀ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହଜତମ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ମନନ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୋ ଅକ୍ଷରଟି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ଇନର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ମୋ ଅକ୍ଷରଟି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇ। ଏହି ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ମନର ଗତି, ମାନସ ଚଳନ, ମାନସ ମାର୍ଗ ଓ ମନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ମୋଶନ, ମୁଭମେଣ୍ଟ, କୋର୍ସ, ଏକ୍ସପାନସନ କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। କାହାକୁ ଦୂରରୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏ ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ମାନେ କାହାକୁ କିଏ ଦୂରରୁ ଡାକିବ? ଏ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାର ନାମ ନେଇଥାଏ, ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ନାମ ସିନା ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ, ସେଠାରେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଧ୍ୱନିର ଟେର୍ ପାଇ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ
ଧୁନ୍ ଯେଉଁ ଧୁନ୍ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ ହୁଏ ସେଠାରେ ଧ୍ୱନି ବା ନାଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହାକି ଧନାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୁନାତ୍ମକ ରୂପେ ଏହି ଅକ୍ଷରର ମନନ ଦୂରରେ ବା ସମୀପରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତାର ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ବା ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଇ ଅକ୍ଷରର ମନନ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଇଏ ତ ଗଲା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ରହସ୍ୟ ମହତ୍ଵତା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାରୋଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅକ୍ଷର ଆମେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସତନାମ ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ରା ଆ ଧା ଆ ସ ୱ ଆ ମ ଇ ଏମିତି 9ଟି ଅକ୍ଷର। ଏହି 9 ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସଂଖ୍ୟା। ଏହି 9 ଅଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ବନ୍ଧୁତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏକତା ତଥା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବି ରହିଛି, ସକାରାତ୍ମକତା ବି ରହିଛି। ଏହା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି 9ଟି ଅକ୍ଷର ସମାହିତ ସତନାମ ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଛପି ରହିଛି ନବଦା ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଯା ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ମାତ୍ମନିବେଦନମ୍। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ନବଦା ଭକ୍ତିରୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜାଗି ଉଠିଥାଏ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ମହତ୍ଵ ଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତୃପ୍ତ ମନରେ ନିରନ୍ତର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ନାମ ପରାକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେମିତି ସୁଖଦେବ କରିଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଲୌକିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନେବା ତଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମାନି ନେବା ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥିଲେ। ମନ ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ତଥା ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଯେମିତି ପୃଥୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଥବା ପରମ ପିତାଙ୍କ ଅଂଶ ରୂପେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଜନ ମାତା ପିତା ଆଦିକୁ ପରମ ଆଦର ସତ୍କାର ସହିତ ପବିତ୍ର ମନରେ ନମସ୍କାର ତଥା ସେବା କରିବା ବନ୍ଦନ ଯେମିତି ଅକ୍ରୂର କରିଥିଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସେବା କରିବା ଦାସ୍ୟ ଯେମିତି ହନୁମାନ କରିଥିଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ, ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତଥା ସତ୍ ମନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବା ସଖ୍ୟ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କରିଥିଲେ ଓ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଯାହାକି ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯେମିତି ବଳି ରାଜା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସତନାମ ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ନବଗ୍ରହ ବି ସମାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସତନାମ ଜପିଲେ ନବଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ବି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ, ରବି ଆସୀତ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଆଗୁସମ ବାଚସ୍ପତି ଅସୁର ଗୁରୁ ମହିଷୂତ ଇନ୍ଦୁପୁତ୍ରୀ ନମୋ ନମଃ। ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଅସିତ ଶନିଦେବଙ୍କ ଏକ ନାମ, ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି କେତୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଆଗୁ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ, ସୋମ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ବାଚସ୍ପତି ବା ୱାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବାଚସ୍ପତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ, ମହିଷୂତ ମଙ୍ଗଳଦେବ, ଇନ୍ଦୁପୁତ୍ର ବୁଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ଆସୀତ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଆଗୁସମ ବାଚସ୍ପତି ଅସୁର ଗୁରୁ ମହିଷୂତ ଇନ୍ଦୁପୁତ୍ର ନମୈ ନମଃ। ଏଣୁ ଶୟନେ ଜାଗରଣେ ଚଲାରେ ବୁଲାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସତନାମ ମନନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। 9ଟି ଅକ୍ଷର ରବିରେ ର ରହିଲା, ଅସିତ ଆ ରହିଲା,
ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଧ ରହିଲା, ଆଗୁରେ ପୁଣି ଆ ରହିଲା, ସମରେ ସ ରହିଲା, ବାଚସ୍ପତି ଓ ରହିଲା, ଅସୁରଗୁରୁ ଆ ରହିଲା, ମହିଷୁତ ମ ରହିଲା, ଇନ୍ଦୁପୁତ୍ର ଇ ରହିଲା। ରାଧା ସ୍ୱାମୀ 9ଟି ଅକ୍ଷର ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି। 9ଟି ଶୟନ ଜାଗରଣ ଚଲାରେ ବୁଲାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଯଦି ଆମେ ସତନାମ ମନନ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଆଉ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏହି ସତନାମ ନବରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୀରା, ନୀଳା, ମାଣିକ୍ୟ, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରବାଳ, ମରକତମଣି, ପୁଷ୍ପରାଗ, ଗୋମେଦ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନବରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସତନାମ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସତନାମ ନବ ରସ ଯଥା ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ, ଭୟ ଓ ଛଦ୍ମନାମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ସତନାମ ନବଭାଗ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ନବଭାଗ୍ୟକୁ କୁବେର ଧାରଣ କରିଥିବା କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସେ ନବଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ମହାପଦ୍ମ, ଶଙ୍ଖ, ମକର, କଚ୍ଛପ, କୁନ୍ଦ, ମୁକୁନ୍ଦ, ନୀଳା ଓ ଖର୍ବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ 9ଟି ଉପାଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁ 9ଟି ଉପାଦାନ ଭରି ରହିଛି ଏହି ସତନାମରେ। ଏହି 9ଟି ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ସମୟ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ଆକାଶ, ଏ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ସବୁକିଛି ନାମମୟ। ନାମରେ ମୁକ୍ତି, ନାମରେ ମୋକ୍ଷ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅହର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତଂ ଯମା ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟ ସତସ୍ୟାହଂ ସର୍ବ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ। କେବଳ ନାମ ମନନ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି କେତେକ ଜ୍ଞାନର ସମାହାର। ଏହି କମ୍ପନ ଯେତେ କମ୍ ହୁଏ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସେତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ସବ୍ଜା କିଛୁର ମୂଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୀବନ ପ୍ରଭା ତାକୁ ହିଁ କହେ। ସ୍ପନ୍ଦନ বিহীন অস্তিত্বটা কোথায় কিন্তু দেখা যায়। স্পন্দনটা যতই নমে নিথর উভয় ব্যক্তিত্ব তেমন অবসাদর অবগাহনে নিশেষ হয়ে যায় সে তেমন। ଅନୁଶ୍ରୁତି 4 ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 30-31। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଠାକୁରେ ସତନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ରେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ସତ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ, ଆଉ ସତ୍ର ସିମିଲାର ତତ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ଓମ୍ ପରେ ତାହାକୁ ହିଁ ସତନାମ କୁହାଯାଏ। ସତନାମ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ତଥା ସତ୍ତା ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହି ନାମ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଏ ସତନାମ। 1950 ମସିହାରେ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ରହିଛି ସେହି କମ୍ପନର ମେକାନିଜିମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେବଳ ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ନାମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ର ହେଉଛି କମ୍ପନର ପ୍ରାଣବର୍ଣ୍ଣ। ର ର ର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧ ଧ ଧ ହେଉଛି ବିରାମର ପ୍ରତୀକ। ରଧ 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 ହେଉଛି କମ୍ପନର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଏହି ର ଆଉ ଧ ଆକାରାନ୍ତ କରିଲେ ହୁଏ ରାଧା। ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, କମ୍ପନର ଧାରାବାହିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ରାଧା ଭଳି ବାକ୍ ପ୍ରତୀକ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କମ୍ପନ କ୍ରମାଗତିର ମୂଳ ମୋସନର ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ଏପାଖ ସେପାଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱା ହେଉଛି ଏକ୍ସପାନ୍ସିଭ୍ ମୋସନ୍ ବିସ୍ତାରିତ ଗତି ଏବଂ ମି ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ମୋସନ୍ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଗତି। ଏହି ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ମୂଳ ଗତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କମ୍ପନ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ
ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଆକସ୍ମିକ ଗତି ସହ କମ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନ ବିନା ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ତୋଳିବାର ଭାଇଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ସତନାମ ବୋଧେ ସମୟ ତ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ତଥାପି ସରାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ। ଆମର ଏହି ସତନାମ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। ସବୁ ବୀଜର ସତ୍ତା ହେଲା କମ୍ପନ, ଆଉ କମ୍ପନର ଗଠନତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଏହି ନାମ ମଧ୍ୟରେ। ରେଡ଼ିଓରେ ଯେପରି ସର୍ଟ ୱେଭ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ ୱେଭ୍ ଏବଂ ନାନା ମିଟର ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସବୁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଫାଲତୁ କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତା ଅଛି। ଯିଏ ସାଧନା କରେ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ହୁଏ ନା, କାମନା ନେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ ନା। କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ନେଇ ତାଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କାମନା ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ତାଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନା। ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାମର କଥା କହିବେ, ନିଷ୍କାମ ମାନେ ଗୁରୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ହେବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇହେବ, ଆଉ ତା ବି କେବଳ ଅହରହ ନାମ ମନନରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।